بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین کے بعد یزید نے حضرت زینب پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد نے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے کھیتوں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج کے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والی خطبوں کو دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنی بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چچاؤں کی گردن کٹتی دیکھی، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سب تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڈ و نخرے اٹھائے اور بچپن میں 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی، ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم ہی جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے کہ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی اور ابھی واقعے کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی و والد بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا۔ الغرض حضرت زینب اب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئی اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملجم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ کر حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک
जिंदा रहे। इन 2 दिनों में हजरत ज़ैनब अभी तो मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करती रही और अपने वालिद हजरत अली की सिफा के लिए अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाकर दुआएं मांगती और कभी जल्दी से दौड़कर अपने वालिद के पास आती और उन्हें अपने हाथों से रोटी और खाना खिलाने की कोशिश करती। बाप के दर्द को एक लड़की ही महसूस कर सकती है। दोस्तों, वो क्या मंजर होता कि जब हजरत अली जख्मों से चूर होकर बिस्तर तड़पते होंगे और घर में मौजूद उनकी ये प्यारी सी बच्ची बीवी ज़ैनब दौड़ दौड़ कर अपने वालिद की खिदमत करती होगी और दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही होगी कि ये अल्लाह मेरे बाबा को सही कर दो, मेरा एक ही तो सहारा है, क्या वो भी आप मुझसे छीन लेंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजर था और दुनिया को दिखाना था कि ये लोगों, ये हमले अहले बैत हैं, मैं जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देता हूँ। इसलिए अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि वालिद हजरत अली ने भी बेटी ज़ैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और ये मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं की घूंट पी कर रह गई। अब हजरत अली ज़ैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती कि यह ज़ैनब परेशान ना हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था कि अभी ज़माना एक और करवट बदलेगा और ये जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को भी छीन लेगी। वक्त गुजरता गया। आखिर एक वो दिन भी आ गया कि जिस रात हजरत हसन रज़ियल्लाहु को जहर दिया गया। उस रात हजरत ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही थी और उनके भाई हजरत हसन दिन भर के थके आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक रात में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुली तो बहन ज़ैनब को आवाज़ देकर बुलाया। भाई की आवाज़ सुनकर बहन ज़ैनब ने जल्दी से नमाज का सलाम फेरा और दौड़ती हुई अपने भाई हजरत हसन के पास आ पहुंची तो हजरत हसन ने बहन ज़ैनब को अपने पास बिठाते हुए कहा कि ऐ मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनना। ऐ ज़ैनब, अभी मैंने एक ख्वाब देखा। मुझे मेरी नाना जी नज़र आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि ऐ हसन, तुझे लेने मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर हजरत ज़ैनब बेइख्तियार रोने लगी, लेकिन हजरत हसन ने कहा कि ऐ मेरी बहन, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर हजरत हसन ने फरमाया कि ऐ ज़ैनब, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए जाओ और घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हजरत ज़ैनब उठकर घर के कोने में रखे घड़े के पास गई। आंखों में आंसू भरे थे। पास पहुंचकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और फिर एक प्याले में पानी निकालने लगी, लेकिन दिल पर भाई की बात का गम ऐसी तारी थी कि खुद को संभाल ना सकी और उसी जगह बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जल्दी से प्याले में पानी भरा और भाई का हसन के सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, ये वही घड़ा था जैसे ही में प्याले का पानी हजरत हसन को पहले करने के लिए जहर न मिलाया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इतना अचानक खून की उल्टियां होने लगी और फिर देखते ही देखते हजरत हसन की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उनका चेहरा जहर के असर से हरा पड़ गया। बेचारी ज़ैनब भाई की ऐसी हालत देख बराबर रोई जा रही थी और समझ चुकी थी कि मेरे भाई ने जो कहा था कि मुझे मेरे नाना लेने
आ चुके हैं वो बात सच होने के करीब है। भाई हसन की वफ़ात के बाद बहन ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा कि कैसे बनु उमैया वाले तलवार लेकर निकल आए थे और हजरत हसन को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोक रहे थे। बनु उमैया वालों ने कह दिया था कि अगर हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनाई गई तो हम अपनी तलवारों से खून की नदियाँ बहा देंगे, क्योंकि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हजरत उस्मान को इस जगह दफन नहीं होने दिया गया तो हम हजरत हसन को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये मंजर देख हजरत अबू हुरैरा ने एक ऊंची जगह खड़े होकर कहे कि ऐ लोगो, तुम कैसे जालिम हो कि नबी के नवासे को भी उनके नाना के बगल में दफन होने से रोकते हो। हजरत ज़ैनब खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और दिल ही दिल सोच रही होगी कि ये दुनिया वाले हम अहले बैत को कितनी तकलीफ़ें देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,